الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون.
أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار فنسترزق من طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari sama-sama kita membaca tasbih. Allahumma subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, ahli-ahli kuliah, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai muka surat 10, hadis ke-5. Menyapu di atas dua khuf. Khuf ni stokin yang kalis air, yang tidak basah kaki. Stokin yang kalis air. Ada yang diperbuat daripada getah dan ada juga yang diperbuat daripada kulit. Kulit tu tahan lagi lah. Boleh pakai waktu sejuk. Sesuai sangatlah waktu sejuk pakai khuf. Kalau stokin biasa tu dia masih sejuk kaki. Walaupun stokin tebal masih sejuk. Tapi kalau pakai khuf, stokin kulit, stokin getah ni, dia punya kesejukan tu tak meresap ke kaki. Boleh elok orang pakai musim sejuk. Tetapi boleh juga dipakai musim yang tak sejuk pun. Dia bukan khusus untuk musim sejuk. Cuma ghalib biasanya sejuk orang pakai. Kalau tak sejuk pun boleh pakai. Untuk jaga kaki. Kaki ni sejuk. Dia tak boleh sejuk, dia nak buang air. Itu yang kita kalau di hotel disediakan satu kasut dalam bilik kita tu. Ada kasut bulu tu kan. Antaranya tak mau bagi kita pijak lantai mozaik sejuk. Kalau pakai khuf, lagi sempurna lah. Bukan waktu sejuk, biasa-biasa pun boleh baca. Biasa-biasa pun boleh baca, boleh pakai. Boleh pakai. Orang sakit boleh pakai, orang sihat boleh pakai. Orang sejuk boleh pakai, orang tak sejuk pun boleh pakai. Kalau ada pakailah. Saya ada khuf tapi cari dalam simpanan tang mana letak tau, ke tidak boleh tunjuk. Khuf saya warna hitam, warna tak penting, ada orang warna koko, ada warna hitam, ada warna kelabu. Tapi koko dan hitam tu lah biasanya selalunya yang tu lah kita pakai. Biasa tengok ada orang pakai khuf dalam Masjid Nabawi ke Masjidil Haram ke, biasa tengok orang pakai tak? Kan kita selalu pergi umrah musim sejuk bulan 12. Disember, umrah Disember musim sejuk. Banyak orang pakai lah Masjid Nabawi tu. Kita je kot tak pakai. Saya pun pakai sejuk. Sejuk ni dia nak buang ayak kerak, leceh. Pantang lalu kat bilik ayak je, tunggu ustaz, saya nak pergi bilik ayak, leceh semua. Kalau kita pakai khuf, dia tahan lah. Dia dua ni, satu ke telinga. Telinga ni kalau kena angin sejuk, dia nak terbuang ayak. Dia main siu sejuk, Allahu Akbar. Dia main kena ni, nampak bilik ayak tu, wajib lah. Wajib pi. Kan di luar kawasan Masjidil Haram yang berpayung tu ada bilik ayak banyak kan. Kita jalan-jalan nampak bilik ayaknya, angin kena telinga nak pi. Lepas kita tutup telinga, tutup dengan serban. Kalau kita ada snow cap tu, kita tutup lah. Ada muffler, ada rida tu, kita balut telinga. Balut telinga. Satu lagi kita pakai khuf. Saya pakai khuf. Kalau umrah bulan 12, saya memang pakai khuf.
Terutamanya sembahyang subuh. Sejuk. Jadi kita nak belajar cara pemakaian dia. Sebelum pakai, kena ambil wuduk dulu. Ambil wuduk macam biasa, wuduk yang sempurna. Taharah kamilah. Kita bersuci dengan bersuci yang sempurna. Mana wuduk macam biasa, basuh muka, basuh tangan sampai siku, sapu kepala, sapu telinga, basuh kedua-dua kaki. Kita ready ada wuduk, baru kita boleh pakai. Dah ada wuduk dah, baru boleh pakai. Macam sekarang tuan-tuan mungkin ada wuduk lagi, baru sembahyang subuh. Masih sekarang, tuan-tuan ada wuduk. Arab panggil mutawaddi, masih ada wuduk. Jadi kita ambil khuf, kita pakai di kaki kanan, kaki kiri. Lepas kita pakai, nanti kita nak sembahyang duha. Bila kita nak sembahyang duha, katalah kita batal wuduk. Kita pergi bilik air, ambil wuduk. Khuf ada di kaki, masuk bilik air sekali dengan khuf. Khuf jangan buka. Specialnya orang yang ada khuf, nanti dia nak sembahyang duha, dia ambil wuduk. Pasal dia batal, dia ambil wuduk. Maka kaki dia tu, dia tak payah basuh. Dia sapu air. Muka kena lah basuh. Tangan sampai siku kena basuh. Kepala kena sapu. Telinga sunat sapu. Pergelangan tangan tu sunat basuh. Kumuk sunat. Basuh muka wajib. Basuh tangan sampai siku wajib. Sapu kepala wajib. Khuf yang ada duduk lekat di kaki, dia tak tanggal, dia tak buang, dia masuk bilik air sekali. Dia ambil air, dia sapu. Ambil air, sapu bahagian atas khuf tu. Katalah ni kaki dia duduk dalam khuf lah. Berbalut dalam khuf. Jadi dia ambil air, dia sapu atas khuf. Khuf kanan. Khuf kiri pun ambil air, sapu bahagian atas khuf. Belah bawah sunat sapu. Belah atas tu yang wajib sapu. Sapu sikit tak apa. Satu jari pun tak apa dah. Satu jari je. Hujung-hujung jari basah dia sapu. Tak apa dah. Tapi yang terbaik ada kaifiat dia lah. Dia basahkan hujung-hujung jari dia dekat air paip. Dia sapu macam ni. Sapu macam garu. Sapu macam tu. Sapu. Tarik daripada betih tu, dia ambil, dia garis sampai ke hujung jari. Itu kaifiat yang terbaik. Nabi buat macam tu. Dan sunat dia sapu bahagian bawah tapak kaki dia. Khuf bawah ni dia sapu melentang macam ni. Sapu melentang. Hak tadi ni macam menggaru bahagian atas. Itu kaifiat lah. Yang penting sapu atas. Bawah sunat. Sapu atas bawah lagi baik. Kemudian nanti dia nak sembahyang zuhur. Khuf ada lagi di kaki dia. Dia sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur, khuf ada di kaki dia. Dia pergi ambil wuduk. Dia tak ada sembahyang, dia kena ambil wuduk lah. Ambil wuduk. Kaki tak payah basuh. Ambil air, garis. Buat garisan atas khuf. Macam ni, ujung-ujung jari tu macam garu atas khuf. Bahagian bawah, melentang macam tu. Yang zuhur. Macam tu. Kalau musafir, boleh pakai 3 hari 3 malam. Kalau tak musafir, limit pemakaian dia sehari semalam. Paling lama. Nanti kita akan belajar lah insyaAllah. Kalau pergi tempat yang ada salji, nak main salji, memang pakai khuf. Khuf, pakai dalam khuf, stokin. Berlapis-lapis tu. Stokin tak boleh. Sapu air atas stokin tak boleh. Sebab stokin ni, dia akan lembab, dia akan basah, kena kaki. Stokin bukan khuf. Khuf tu yang diperbuat daripada kulit atau diperbuat daripada getah. Itu baru khuf. Ada orang sapu atas stokin tak betul. Stokin basah. Khuf tak basah. Stokin dia akan sampai juga lembapan air ke kaki. Menyapu atas stokin ni tak boleh. Tak boleh. Kecuali Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata boleh al-mashu 'alal jawrabain, sapu atas stokin. Tapi kita kena tengok pula sifat-sifat stokin yang dia maksudkan. Dia kata stokin yang dibuat daripada kulit. Khuf lah tu. Imam Ahmad dia sebut stokin, tapi stokin tu dia maksudkan khuf. Dia bukan stokin macam yang ada di pasaran. Disapu atas stokin tak boleh. Atas khuf boleh. Jangan kita berpegang dengan lafaz. Imam Ahmad kata stokin, kena tengok muwasafat, sifat-sifat stokin yang dia maksudkan. Antaranya dia sebut muna'alain. Stokin tu dijahit sekali dengan kasut. Mana ada stokin sekali dengan kasut? Kita stokin asing, kasut asing. Jadi stokin tidak boleh disapu air, kena basuh. Kaki asalnya basuh kaki. Asalnya basuh kaki. Bila seseorang pakai khuf, dia tak dibasuh, dia sapu atas khuf. Syiah dia kata sapu kaki.
Kita kata tak, kalau kaki basuh. Kalau khuf baru sapu. Tuan-tuan tengok ayat 6 surah Al-Ma'idah. Ayat 6. Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman. Idza qumtum tu maknanya idza aradtumul qiyam. Idza qumtum ila salah. Idza aradtumul qiyam ila salah. Apabila kamu hendak mendirikan salat. Wahai orang beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat, apa perlu buat? Faghsilu wujuhakum. Basuh muka kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuh tangan kamu hingga ke siku. Wamsahu biru'usikum. Sapu kepala kamu. Mazhab Syafi'i kata sapu sebahagian kepala. Kemudian kita baca wa arjulakum dengan fathah. Wa arjulakum. Wa arjulakum. Dan basuhlah kaki-kaki kamu. Basuh. Ilal ka'bain sampai ke buku lali. Kalau Syiah dia baca wa arjulikum. Dia ataf kepada kepala. Sapu kepala wa arjulikum dan sapu kaki. Ambil ayat sapu atas kaki sikit pun tak apa dah. Kita tak, kita basuh. Basuh kena sempurna. Basuh kaki kena sempurna mengalir air. Tidak ada wa arjulikum, wa arjulakum fathah. Orang Syiah dia baca wa arjulikum. Salah tu. Merubah makna ayat. Seolah-olah wamsahu biru'usikum wamsahu bi arjulikum dia baca. Wa arjulikum. Atau kepada wamsahu bi arjulikum. Sapu kepala dan sapu kaki. Tak betul. Kaki kena basuh, bukan kena sapu. Tapi ustaz kata boleh sapu. Yang sapu tu kalau pakai khuf. Baru al-mas'u 'alal khuffain, sapu khuf. Kalau kaki, basuh kaki. Ini punya qiraat yang tak betul. Qiraah syazah. Qiraah yang pelik daripada Syiah. Syiah ni pun muka dia pun basuh, tangan sampai siku pun basuh, kepala dia pun sapu, kaki dia pun ambil sapu sikit atas kaki. Tak boleh. Kalau pakai stokin pun tak boleh main sapu-sapu, kena basuh. Kalau tak pakai stokin, tak pakai khuf, kena basuh. Kalau pakai khuf, baru boleh kita sapu atasnya. Dengan syarat-syarat pemakaian yang tepat. Antaranya sebelum nak pakai khuf, kita kena ada wuduk. Kita ready ada wuduk, baru boleh pakai. Okay? Kalau kita tak ada air semayang, kita pakai khuf. Khuf tu bolehlah pakai. Nanti bila kita nak berwuduk, kita kena buka khuf, kena basuh kaki macam orang biasa. Sesiapa yang pakai khuf dalam keadaan dia tak ada air semayang, dia hanya seolah-olah pakai stokin. Khuf tu macam stokin. Nanti bila dia nak berwuduk, dia kena buka khuf, kena basuh kaki. Tapi siapa yang pakai khuf dalam keadaan dia dah bersedia, ada air semayang, ada wuduk, dia dalam keadaan ada wuduk, tadi dia sembahyang subuh, sekarang dia ada wuduk lagi, dia ambil khuf pakai. Dia pakai dalam keadaan dalam suasana dia sedang, dia masih ada wuduk, maka nanti untuk zuhur, untuk asar, sekiranya dia tak buka khuf tu, dia ada keistimewaan, dia tak perlu basuh kaki, dia ambil air sapu atas kaki, atas khuf dia. Gitu. Syaratnya khuf tak terkoyak, khuf tu tak ketat, tak longgar, khuf tu selesa dipakai, ada syarat-syaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Shuraih bin Hani qala ataitu Aisyah radhiyallahu anha as'aluha 'anil mashi 'alal khuffain faqalat i'ti 'aliyan fa innahu a'lamu bihadha minni kana yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu faqala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم رواه مسلم برقم 276 hadis sahih riwayat Imam Muslim nombor hadis 276. Artinya daripada Shuraih bin Hani, dia ni tabi'in, orang yang tak sempat dengan Nabi, cuma sempat dengan sahabat Nabi. Daripada Shuraih bin Hani, beliau berkata, saya pergi berjumpa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Pergi mengaji dengan Sayyidatina Aisyah untuk bertanya tentang hukum menyapu di atas khuf. Boleh sapu lama mana, cara pakai, cara sapu, pergi mengaji. Sayyidatuna Aisyah berkata, pergilah berjumpa Ali kerana dia lebih mengetahui dariku.
Tengok. Hak mana tak tahu, abang tak tahu. Sayyidatina Aisyah kata, bab ilmu tentang khuf ni, Sayyidina Ali a'lam minni. Dia lebih alim daripada saya. Pergi mengaji dengan dia. Soalan-soalan lain saya jawab. Hak ni, rojok Sayyidina. Rojok, kita panggilkan rojok orang yang lebih tahu. Kita bukan nak boleh jawab semua. Semua orang tanya, semua nak jawab. Tak boleh. Ada benda yang kita tak tahu. Kita tunjuk orang yang lebih tahu. Kita kata dia ni lebih tahu dalam soal ni, bagi nombor telefon rojok. Kita cadangkan, kita recommendkan. Itu yang terbaik. Kalau orang tanya kita tak tahu, yang pertama kita jawab tak tahu. Yang kedua kita recommendkan orang yang tahu dalam soalan tu. Jangan jawab saya tak tahu. Cukup dekat tu. Dia ni terpinga-pinga, tak dapat jawapan. Kita habang. Huwa a'lam. Dia ni fulan bin fulan. Dia lebih alim, rojok dia. Bagi kalau ada nombor telefon, bagi nombor telefon. Macam tu. Kerana dia lebih tahu, lebih mengetahui dariku. Ni orang panggil insaf. Cakap insaf. Insaf ni makna mengaku. Apa yang kita kurang, kita tahu. Rojok orang yang lebih arif. Pasal apa dia lebih tahu? Kerana dia selalu bermusafir bersama Rasulullah SAW. Dia selalu. Sayyidatina Aisyah tak selalu. Sayyidatina Aisyah isteri. Isteri bila nak berjalan musafir dengan suami, kena cabut undi. Isteri Nabi ramai. Sayyidatina Aisyah, kalau kena cabutan tu, dia musafir dengan Nabi. Kalau tak kena cabutan, isteri lainlah musafir. Sayyidina Ali selalu. Lalu kami pun pergi bertanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata apa? Beliau berkata Rasulullah SAW telah menetapkan 3 hari 3 malam bagi orang musafir. Orang musafir boleh pakai khuf tanpa buka. Orang musafir boleh pakai khuf tak buka-buka. 3 hari 3 malam tak apa. Had dia lah, maksimum. 3 hari 3 malam. 3 hari tu darat pula dengan 5 waktu. 5 kali 3, 15 waktu solat. Solat wajib lah. Dia ambil semayang tanpa perlu buka. Khuf boleh sapu atas khuf. Atas permukaan. Kalau nak pakai 3 hari lah, kalau nak pakai sehari ke, nak pakai berapa jam pun terpulang lah. Kita cerita paling lama 3 hari. Nanti kita akan ajak 3 hari ni kira dia macam mana. Dan sehari semalam bagi orang yang mukim, yakni tidak musafir. Orang tak musafir paling lama boleh pakai sehari semalam. Saya di Syria musim sejuk, saya pakai hari-hari pakai. Pakai makna sehari ke sehari. Bila dah cukup sehari, kita kena tanggalkan khuf. Kalau kita ada wuduk, kita pergi basuh kaki je. Pergi basuh kaki, pakai balik khuf tu. Cukup 24 jam kita pakai, kita kena buka khuf. Buka buat apa? Renew. Pasal kita nak pakai lagi. Saya pakai hari ke hari. Bila kita nak perbaharui pemakaian, kalau waktu kita buka khuf tu, kita ada semayang lagi. Kita pergi basuh kaki dua-dua belah, bagi-bagi sempurna. Lap-lap sikit pasal sejuk, pakai balik. Untuk sambung. Tamdid, mana nak renew, nak sambung pemakaian untuk besoknya. Kalau kita buka khuf tu, kita memang tak ada semayang. Kita buang angin, contoh kita buang angin. Lepas tu masa pemakaian kita pun dah cukup sehari. Kita kena buka khuf. Buka khuf, kita kena pergi masuk bilik air, ambil wuduk lah. Pasal tadi kita batal. Jadi, cukup sehari. Kalau nak pakai lagi, boleh. Buka khuf. Dah cukup, kena buka. Buka buat apa? Buka tengok kalau masih ada wuduk, pergi basuh kaki dua-dua belah, pakai balik. Untuk hari yang berikutnya. Cukup dah tempoh pakai. Kena buka. Okey, buka. Waktu kita buka tu, kita sedar. Aku tak ada semayang ni, aku buka ni. Tak ada semayang. Pergi ambil semayang dulu. Pergi ambil semayang bagi sempurna. Daripada pergelangan tangan, basuh ke muka, basuh tangan sampai siku, sapu kepala, basuh kedua-dua kaki, basuh dua-dua kaki. Lepas tu pakai balik untuk next. Untuk hari berikutnya. Soalan, masa nak mandi Ustaz, kena buka dulu kan? Kalau mandi wajib, memang kena buka. Mandi wajib, dia meratakan air seluruh badan. Mandi wajib. Mandi biasa-biasa ni orang tak mandi pasal sejuk. Tak mandi. Dia kira ambil wuduk lah, mandi tak? Macam tu. Kalau mandi sunat pun kena buka lah. Mandi dia kena rata air seluruh badan. Tapi biasanya orang tak mandi. Sejuk, siapa nak mandi? Oh, Abang Faidrus kita. Kamera Helen. Boleh pakai kamera Helen. Ada hari-hari yang terlampau sejuk. Tak mandi dah. Pakai.
Kita cuma keistimewaan dia, wuduk, tang basuh kaki tu tak payah basuh kaki, kata je. Kalau mandi, memang kena buka lah. Wuduk tak perlu basuh kaki, itu je keistimewaan dia. Ada orang salah faham, saya mengajar satu tempat, dia salah faham. Habis kuliah dia tanya, dia kata, Ustaz, kalau pakai khuf ni maknanya wuduk ni sapu ayak atas kaki. Sapu ayak atas khuf. Ya, saya kata sapu ayak atas khuf. Maknanya muka tak payah basuh kalau ambil wuduk. Oi, saya kata tak. Muka kena basuh. Dia duk faham kalau pakai khuf ni punya sempoinya, muka tak payah basuh, tangan sampai siku tak payah basuh, kepala tak payah sapu, ambil ayak sapu atas khuf ya. Saya kata tak, mujur dia tanya. Tengok dia pun pening satu macam lepas main Isyak, saya nak balik ya. Lepas main Isyak saya nak balik, saya nak pergi ke kereta saya. Dia tunggu depan kereta. Dia tengok ada tempat parking penceramah. Tunggu. Muka dia pun heran satu macam, apa pasal dia ni. Dia kata, Ustaz, tadi Ustaz kata pakai khuf tu kira sempoi ya no. Saya nak tanya ni, kok saya salah faham. Dia kata orang pakai khuf, dia tak perlu basuh kaki, ambil ayak sapu atas khuf. Dia kata betul dengan syarat-syaratnya, waktu time mula pakai tu ada wuduk semua, saya urai. Dia kata dia faham. Dia kata maknanya senang lah pakai khuf, muka tak payah basuh kan Ustaz kan? Tangan sampai siku tak payah basuh no. Oi, saya kata bukan macam tu, muka kena basuh lah. Wuduk apa tak basuh muka, muka kena basuh. Tangan sampai siku kena basuh, kepala kena sapu. Dia kata kalau gitu serupa dengan orang lain, tak serupa, kaki orang lain basuh. Tuan kalau pakai khuf, tang tu tak serupa, ambil ayak sapu atas khuf, tang kaki tu je. Dia kata kalau gitu macam orang lain serupa. Mana serupa? Orang lain basuh muka, basuh tangan sampai siku, sapu ayak di kepala, basuh kaki. Tuan basuh muka, basuh tangan sampai siku, sapu ayak di kepala, kaki tak basuh, sapu ayak atas khuf. Dia pun fikir-fikir, betul ada beza. Payah. Kadang-kadang orang ni kita ingat faham lah. Dia salah faham, tapi tak apa dah dia tanya. Tanya tu bagus anak kunci ilmu. Jom tanya kalau dia buat faham dia sendiri, kacau lah. Dia buat up status pula, siapa pakai khuf, wuduk tak perlu basuh muka, tak perlu basuh tangan, tak perlu sapu kepala, sapu ayak atas khuf lah. Mana boleh betul. Wuduk kena ikut tertib ni lah. Hak basuh, basuh lah. Muka basuh, tangan basuh, kepala sapu, khuf pun sapu. Gitu. Baik. Keterangan. Menyapu di atas dua khuf merupakan rukhsah. Apa makna rukhsah? Keringanan hukum ataupun kelonggaran hukum. Kelonggaran hukum dalam syariat. Dia ada azimah. Azimah hukum asal. Hak ketat tu. Lawan dia rukhsah. Contoh azimah, semayang 4 rakaat zuhur. Contoh kelonggaran, kita qasar jadi 2 rakaat saja dalam musafir. Yang 4 tu azimah. Yang 2 ni rukhsah. Macam tu. Allah bagi longgar sikit. Skru tu bagi boleh longgar. Ni ketat, ni kelonggar. Azimah, ghaslur rijli, basuh kaki. Ghaslur rijlain, basuh 2 kaki. Kalau rukhsah, pakai khuf, sapu ayak atas khuf. Maknanya, waktu mula pakai tu tak sapu lagi lah. Pasal kita memang ada ayat semayang lah, kita pakai. Nanti bila batal, khuf kita tak buka, kita sapu. Untuk wuduk yang berikutnya tu baru kita mula sapu. Ia diharuskan kepada lelaki dan perempuan. Boleh dalam semua keadaan. Boleh tak? Maksud semua keadaan tu, ketika sihat atau sakit. Orang sakit kadang-kadang pakai juga, dia kencing manis, kaki dia luka, pakai untuk tu, untuk tak mau bagi basah sangat, berlengas, dia pakai. Pada musim sejuk atau panas, dalam musafir atau tidak musafir, ketika sihat atau sakit, dan ia menjadi pengganti basuhan kaki dalam berwuduk. Tetapi membasuh kaki lebih afdal dari menyapu khuf. Kerana membasuh kaki adalah hukum asal. Ikut orang lah. Kalau dia tak sejuk sangat, basuh kaki lah. Tapi kalau terlalu takut menjadi mudarat, sejuk mengetak-ngetak, sapu atas khuf tu lebih baik.
Beli ya. Di Madinah kan ada kedai-kedai runcit bawah-bawah. Bawah hotel tu ada kedai runcit. Kita beli. Tak kena dengan kaki kita, saiz kita, orang cantik, selesa pakai. Berpeluh tak kaki pakai khuf? Kalau musim sejuk tak perlu. Kalau musim panas macam di Malaysia pakai peluh lah. Tapi kamera Helen kalau kena hari yang terlalu sejuk, elok kita pakai. Masuk tandas pakai, buang air besar pun khuf tak buka. Dia kalau buka je dia hilang keistimewaan dia. Jangan buka. Sagi pi jalan kita pakai khuf kena pakai kasut dah ustaz. Selalu orang pakai kasut sekali lah. Cari saiz kasut yang lebih luas, muat untuk masuk khuf. Kalau tak pakai kasut orang tengok pelik pula. Jalan pak pijak paku terkoyak pula sagi. Kita nak jaga khuf jangan terkoyak. Terkoyak kena basuh kaki. Selalu orang pakai kasut sekali. Kasut yang ni lah, yang besar sikit lah. Berlapis-lapis. Di Syria ni kalau sejuk dia turun salji. Negara lain saya tak tahu. Kalau Syria turun salji, di Damascus ni turun salji. Kalau turun salji banyak, diumum dalam radio dan TV, cuti. Dapat cuti peristiwa. Memang sejuk. Kita pakai stokin tebal. Tengoklah, di kaki tu mula buah stokin tebal. Kalau stokin nipis ni bubuh 2 lapis, 3 lapis, sejuk. Stokin yang nipis bubuh banyak lapis bagi tebal. Kemudian atas stokin tu pakai khuf pula. Tarik zip ni, ada zip bagi ketat sikit, bagi selesa. Khuf pula. Lepas tu nak pergi ke universiti, pakai kasut pula. Nanti tengok berapa lapis. Kasut. Dalam kasut ada khuf. Dalam khuf ada stokin tebal atau stokin nipis yang berlapis-lapis. Dalam stokin tu baru jumpa kaki. Tu dia punya macam orang kaki untut no, tebal. Untut tahu untut. Orang yang jenis bengkak kaki tu dia panggil penyakit untut. Lama tak sebut perkataan untut ni. Jadi pi universiti tu kasut besar. Dalam kasut ada khuf. Dalam khuf ada stokin. Dalam stokin ada kaki. Macam tu sekali. Lepas tu saya kelas lepas Zuhur. Kadang kita dah berwuduk di rumah, ready wuduk semua, baru kita pakai khuf di rumah. Nanti kelas Zuhur, lepas Zuhur dia ada asak tu. Asak tu kalau tak batal lagi tak apa. Kalau batal memang nak kena ambil wuduk. Ambil wuduk kita sapu atas khuf lah. Kalau tak batal lega, muka tak payah basuh, tangan tak payah basuh, tahan ayat semayang. Dia ada kelas asak nanti. Lepas asak ada maghrib pula. Dan lepas maghrib baru habis kelas. Pukul 8 malam tu habis kelas balik lah. Mula kelas pukul 2. Kaki gabai, kaki seketul. Kasut tu kena cari saiz besar bagi muat. Kita tak pakai khuf macam tu je pergi kelas. Kelas tu orang gelak kita. Macam kaki ayam jugalah. Tahan wuduk, ambil wuduk siap-siap. Mayang Zuhur di rumah ataupun di masjid berdekatan rumah. Ambil wuduk siap-siap pakai khuf. Makna kita nak beramal ni bila kita pakai tu, kita tak sapu lagi khuf pasal kita ada wuduk. Nanti asak lagi baru nak pakai. Baru nak tengoklah kalau batal. Selalunya tak batal, tahan wuduk, asak tak batal. Maghrib tu tak tahan lah. Batal. Batal kena berwuduk lah untuk solat maghrib. Sintin tangan, basuh pergelangan tangan, kumuk semua, ambil ayak, basuh muka, ayak suam lah. Setengah sampai siku, sapu ayak di kepala. Walaupun ayak suam tapi angin duk main ni, sejuk. Kami ni Fatah. Saya Ustaz Wadi Anwar mengaji satu tempat. Cuma dia mengaji bahagian pagi, saya mengaji bahagian petang. Duk berselisih dengan dia. Dia mengaji pagi. Pukul 7 sampai pukul 2. Kami masuk pukul 2. Kelas yang sama. Cuma dia ada shift dia lah. Dia shift pagi, saya pakai shift petang. Lepas mayang Zuhur dengan para masyayikh, termasuk Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti apa semua. Kalau kami semayang asak adalah syekh hebat-hebat ni. Kadang-kadang kita semayang sebelah mereka. Baik. Jadi macam itulah yang kata khuf tu. Yang saya heran, saya kadang-kadang duk perhati ayam. Musim sejuk, salji turun, ayam relax ya, berkaki ayam kan. Jadi Hamid kata berkaki ayam. Dia stokin tak pakai, khuf tak pakai, kasut tak pakai. Macam tu. Ayam, kaki dia tak ada stokin, tak ada khuf, tak ada kasut. Relax, dia tak sejuk.
Salji turun lah. Burung pula, burung terkukuk. Bila hujan tu ada salji sikit-sikit. Ayak bertakung. Dia siap mandi lagi dekat ayak longkang-longkang tu. Ayak yang bertakung-bertakung tu. Burung terkukuk. Ya Allah, hang tak sejuk ke? Hebat Allah Ta'ala yang mencipta burung terkukuk. Hebatnya Allah yang mencipta ayam. Tapi kita ni jenuh belit lah di kaki ni. Gitu. Baik. Tetapi membasuh kaki lebih afdal dari menyapu khuf, kerana membasuh kaki adalah hukum asal. Hukum azimah dipanggil. Kalau khuf tu rukhsah. Hadis tentang pensyariatan menyapu khuf ini sangat banyak. Menurut Imam Al-Hasanul Basri, seramai 70 orang sahabat telah meriwayatkannya. Banyak tu. Orang panggil hadis ni dekat-dekat nak sampai tahap mutawatir. Ada yang meriwayatkan dengan perbuatan dan ada juga yang meriwayatkan dengan perkataan. Perbuatan ni guru tunjuk macam ni cara sapu apa semua. Ada juga guru yang hanya cakap dengan perkataan. Sebab itulah dibimbangi orang yang mengingkarinya boleh menjadi murtad. Na'udzubillah min zalik. Orang tolak hadis mutawatir boleh jadi murtad. Hadis ni ada banyak jenis. Ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis palsu. Yang kata tolak hadis jadi murtad ni, tolak hadis mutawatir. Hadis yang memang diyakini dari Nabi. Dia punya perawi dia ramai. Jumlah yang ramai. Ma rawahu jam'un an jam'in. Ta'rif yang paling ringkas lah. Ada lagi ta'rif lain. Perawi yang ramai meriwayatkan daripada orang yang ramai. Itu dia namanya mutawatir. Kalau tolak hadis mutawatir ni, dia seperti tolak ayat Quran. Murtad. Kalau tolak hadis sahih, yang perawinya tak ramai. Sahih memang sahih lah, tapi tak ramai perawi dia. Dia tak sampai tahap mutawatir, tak jadi murtad lagi. Cuma dosa besar, fasik. Anti hadis. Orang tanya saya, Ustaz, anti hadis ni kafir ke tak? Murtad ke tak? Kita kena halusi dulu, dia anti hadis mana? Dia tolak tu hadis berstatus apa? Kalau hadis sekadar sahih, hasan, perawinya tak seramai, tak ramai yang tak sampai, dia ada darjat-darjat dia. Kalau takat menolak hadis sahih, ulama kata tak murtad, cuma fasik, dosa besar. Fasik, dosa besar, mungkin mendapat siksaan api neraka. Gitu. Tolak Quran memang murtad. Ayat Quran ni dia manqul ilaina bitawatur. Quran disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir. Guru-guru Quran ramai, pengajian Quran, muridnya ramai. Quran kan dia ada ta'rif al-muta'abbad bitilawati al-manqul ilaina bitawatur. Quran dapat pahala ibadat dengan membacanya dan disampaikan kepada kita dengan jalan mutawatir. Tolak Quran memang kafir lah, murtad. Contoh peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ada dua peristiwa tu. Isra' dan Mi'raj. Orang yang tak percaya Isra', perjalanan Nabi daripada Mekah ke Palestin. Isra' dari Mekah ke Palestin. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Siapa tak percaya ni, kafir. Siapa tak percaya ni, kafir. Pasal dia disebut dalam surah Isra' minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tak percaya makna menafi, menolak ayat tu. Ayat tu Quran. Murtad, kafir, mucak lain. Tapi Nabi naik ila samawatil ula. Nabi naik ke atas langit tu, yang tu Mi'raj. Dari Palestin, Nabi dibawa naik ke atas langit. Yang tu Mi'raj. Had buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tu, buraq tu, had tu Isra'. Tolak Isra', murtad. Tolak Mi'raj, tak murtad. Sebab Mi'raj ni dicerita dalam hadis yang tak sampai tahap mutawatir. Hadis sahih lah. Langit pertama jumpa apa, langit kedua, langit ketiga kan. Pokok pangkalnya ulama buat kesimpulan, siapa tak percaya Isra', kafir. Siapa tak percaya Mi'raj, fasik. Apa makna fasik? Dosa besar. Bukan kita mengajak orang untuk menolak Mi'raj. Cuma kita tak mengkafirkan orang yang tolak Mi'raj. Faham tak? Gitu. Kalau orang tolak Isra' Mi'raj, kita tanya dulu, Isra' dia tolak ke? Yang mana satu? Dia tolak Mi'raj ke Isra'? Dia tolak dua-dua kafir. Murtad, muncul Islam balik, ngucap balik.
Ustaz, dia ni tak percaya Isra' Mi'raj. Kita tanya, betul dia tak percaya? Tak, dia Mekah ke Palestin tu dia percaya. Palestin naik atas langit dia tak percaya. Hak ni fasik. Jadi kita bukan mudah-mudah mengkafirkan orang. Nanti check dulu. Dia ni anti hadis. Hadis apa yang dia anti? Semua hadis dia anti. Apa jenis hadis pun dia tak percaya. Murtad. Keluar Islam, kafir. Kalau satu hadis dia tolak, check dulu. Martabat hadis bukan sama. Darajat hadis tak serupa. Kalau rukun Islam, rukun iman ditolak satu, memang kafir. Hadis dia buang satu, tengok dulu hadis tu tahap apa. Faham tak? Tapi macam khuf ni, oleh kerana khuf ni mencapai jumlah perawi yang ramai, jumlah penerima hadis, anak murid pun ramai, dia sampai ke tahap mutawatir, maka kata Imam Nawawi, sebab itulah dibimbangi orang yang mengingkarinya boleh menjadi murtad. Na'udzubillah min zalik. Katalah dia tak ngaji, dia tengok orang pakai khuf, wuduk, siapa ayat atas khuf, dia mengingkari. Dia tak apa ni, orang kena basuh kaki. Dia ni pun hurai lah, boleh sapu atas khuf. Dia tak percaya, aku tak percaya. Kaki memang kena basuh dalam apa keadaan. Hang pakai ni, hang kena buka. Dia tak ada ilmu, dia duduk berdebat dalam soal tu. Bahaya. Dibimbangi, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu', dikhawatiri orang yang mengingkari hukum menyapu atas khuf ni, dikhawatiri dia boleh jadi murtad. Na'udzubillah min zalik. Harus bagi orang yang musafir dalam safar yang diharuskan pada syarak untuk menyapu di atas 2 khuf selama 3 hari 3 malam. Tidak diharuskan menyapu jika safar itu bertujuan untuk melakukan maksiat. Niat nak buat maksiat tak boleh. Kerana keringanan hukum, rukhsah tidak diberikan kepada orang yang bertujuan melakukan maksiat. Ini ada satu kaedah fiqh. Ar-rukhsatu la tunatu bil ma'siyah. Ar-rukhsatu la tunatu bil ma'siyah. Kelonggaran hukum tidak diberikan kepada orang yang ingin melakukan maksiat. Dia nak pergi rompak bank, ataupun dia nak pergi Genting Highland, nak pergi main judi sana. Dia pun nak pergi tu, dia ambil wuduk siap-siap semua, dia pakai khuf. Pakai boleh, tapi nanti bila dia nak semayang, dia tak boleh sapu atas khuf. Bila dia batal wuduk, tak sapu, dia kena basuh kaki. Dan solatnya pun tidak boleh qasar, tidak boleh jamak, pasal nak pergi main judi. Main judi pun semayang juga. Kalau jenis rajin semayang lah. Dia kena semayang tamam 4 rakaat. Tidak boleh qasar, tidak boleh jamak. Antara contohnya lagi, isteri yang lari daripada rumah tanpa izin suami, mengajuk lari. Duduk Seberang Jaya, lari balik Padang Besar, Perlis. Boleh rentah negeri pula. Bab rentah tak rentah tu tajuk lain. Dia lari, dia musafir, dia nak berhenti semayang qasar, tak boleh jamak, tak boleh semayang macam biasa. Kalau pakai khuf, macam biasa, basuh kaki macam orang ni kena buka. Kasut lain dari khuf, seperti bot tentera, boleh rusuh tak? Kasut askar. Kalau kasut tu dia memenuhi syarat khuf, tak ketat, tak longgar, kemudian tidak ada lubang. Selalunya kasut ni dia ada tali kan, atau ada lubang tu, kasut bertali. Kalau kasut tentera ni maksudnya tak pakai tali, ditutup habis, jari-jari tutup sampai ke buku lali dan atas sikit pada buku lali. Kasut tu dia tutup atas pada buku lali, tak ada lubang apa. Kemudian kita nak semayang, kita boleh pacak kaki tak waktu sujud? Boleh tak? Kalau boleh, tak apa, kasut tu pun boleh sapu. Tapi syarat sujud tu, sujud kan kita kena macam ni kan, sujud kaki kita. Kalau kasut tu kita boleh sujud dengan sempurna, tak apa. Sebab khuf ni kita pakai bukan waktu wuduk saja, semayang pun kita pakai. Jangan buka. Kalau buka kena pergi basuh kaki. Oleh kerana kita nak pakai dalam semayang, kita tengok kasut askar ni sesuai tak pakai dalam semayang. Orang yang pakai khuf, dia sapu atas kaki, semayang pun kena pakai khuf. Bukan ambil wuduk sapu atas khuf, main semayang dia buka khuf. Tak boleh. Bila baru buka kena basuh kaki. Jangan buka. Kalau lepas selesai semayang nak buka, tak apalah. Lepas selesai semayang buka. Buka. Untuk wuduk berikutnya kena basuh kaki lah. Kalau tengah-tengah semayang dia pergi buka, semayang dia tak sah. Sebab kaki tak basuh. Jadi semayang
dengan syarat khuf tu kita pakai. Kalau kasut tentera tu tengok kasut tu sesuai tak. Berdiri tak apa. Nak duduk okey, selesa. Nak sujud kasut tu boleh kita lenturkan kaki kita tak. Pas sujud kaki kena ni. Sujud kaki kena macam tu. Kalau kasut tu selesa, dia ada kasut yang guna kerah tu, kerah depan tu, jari tak boleh nak buat apa dah. Tu tak boleh. Kalau kasut tu lembut, maka ia dikira sebagai khuf juga. Okey, dia dikira sebagai khuf. Jangan terkoyak menutupi daripada jari sampai ke buku lali, kemudian solat dia lembut, mudah untuk kita sujud. Kalau memenuhi syarat-syarat tersebut, maka kasut tentera itu juga dikira sebagai khuf. Maknanya tak payah buka, sapu ayam atas kasut tu sahaja. Baik, kita berhenti dekat ni dulu. InsyaAllah. Saya nak tunjuk lah kan. Akhirnya saya nak tunjuk ini. Ini kitab yang baru terbit, baru siap dicetak kemarin. Kemarin Ahad, hari ni Isnin, yang order saya akan post. Saya pilih tajuk, saya pilih kulit ni. Ada banyak pilihan. Saya tengok kita buat undian di Facebook yang ramainya pilih warna ni. Minta maaf lah yang mana pilih warna lain tu. Saya ikut majoriti. Dan saya pun berkenan hak cerah macam ni. Ni kulit belakang. Dia panjang dia sama panjang dengan Tanwir Masalik jilid pertama. Ini pendek ya. Ini pendek. Saiz dia sama dengan Tanwir Masalik jilid pertama. Dalam ni ada terjemahan matan dia. Sekali dengan dalil-dalil, saya buat nota kaki. Di bahagian bawah tu nota kaki. Masalah-masalah dan juga hadis-hadis yang berkaitan. Dan di hujung kitab kita ada buat rajah. Rajah ni saya ambil daripada Dr. Amir Bahjat. Ada rajah-rajah tu untuk lebih memudahkan. Rajah ni dia akan kembali balik kepada apa yang dibahaskan dalam kitab ni. Kemudian kita buat rajah. Nak bagi mudah faham. Nak tengok balik, oh yang ni kita mengaji. Tapi dalam bahasa Arab lah rajah ni. Dalam bahasa Arab. Okey. InsyaAllah. Siapa nak cara pembelian terus daripada saya. Order terus daripada saya. Dia tak masuk kedai-kedai buku lagi ni. Jadi kalau siapa nak beli, boleh WhatsApp, boleh hubungi saya. Sekali post RM27. Kitab ni RM20 aja. Yang dekat main ambil sendiri RM20. Yang jauh kita kena bayar charge lah. Pengepusan tu RM7. 20 dan 7 RM27. Nanti saya cadang saya akan berkuliah kitab ni. Setengah orang kata usul fiqh ni berat, usul fiqh ni payah. Jadi kita akan turunkan level guna bahasa semudah-mudahnya insya-Allah. Tak payah, usul fiqh ni tak payah, mudah. Kitab pun dah terjemah, ada Arab, ada Melayu, ada Arab, ada Melayu, apa payahnya? Dah mudah dah insya-Allah. Kalau Arab tu nak kena buh baris, nak kena fikir terjemahan. Ini baris saya lengkapkan, terjemahan ada, huraian ada. Tolong baca bagi je. Masalah-masalah yang berkaitan pun saya masukkan dalam nota kaki. Jadi tidak payah, usul fiqh tidak payah. Orang rasa payah, tapi sebenarnya tak payah. Mungkin saya akan pilih malam-malam tertentu. Siang kita terus kuliah pagi petang macam biasa. Dan nanti saya akan umumlah malam bila kita baca kitab ni. Tak lama dah insya-Allah. Sebab ramai yang beli dan ramai yang minta ustaz mengajak. Ustaz kalau beli saja kami baca saja, takut tak faham. Tapi baca saja pun insya-Allah faham. Tapi untuk lebih berkat, insya-Allah saya akan pilih 1 atau 2 malam dalam seminggu kita buat kuliah usul fiqh. InsyaAllah. RM27. 20 kitab 7 tu saya beli parcel tu dengan harga RM7. RM27 insya-Allah. Baik, jumpa lagi yang berkelapangan. Lagi 8.30 kita akan sambung kelas faraid. Hari ini kita belajar grandmother. Nenek dapat berapa? Nenek. Jaddah. Kita pergi Jeddah. Airport Jeddah tu maknanya nenek. Berapa perolehan, berapa pecahan untuk nenek.
Nenek ibu kepada ibu mayat atau ibu kepada ayah mayat. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.